बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ना कुछ बयान कर छड़िया होगा तो हुण मैं की बयान करांगा। दूसरे नंबर तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना तुहाडा, पहले भी शुक्रिया अदा किया होगा कि तुसीं इन्ने मुश्किल वक्त इन्ने ठंड दे विच अपना वक्त कीमती वक्त कढ के तशरीफ लियाए जी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुहानूं जज़ा दे। शुक्र के हवाले नाल काफ़ी सारिया मॉडर्न तरीके नाल गल्लां होईयां ने गियां। मैं तो मॉडर्न तरीका नहीं जानता है, सीधियां सीधियां गल्लां ने गियां। कानून मुफरद ज़ात के तहत कानून एक तरतीब हैगी, उस तरतीब के लिहाज मैं तुहानूं बयान करांगा। साडे को तहरीक तहलील तस्कीन है कुलिया एक, किसी भी उदर दे विच तहरीक है तो उधर खून का दौरान ज़्यादा है। अगर उत्थे तहलील है उत्थे खून की ज़्यादती हो गई तो उत्थे तहलील हो गई, हुण उत्थे खून उत्थों गुजरदा पिया। तीसरा मकाम तस्कीन है, जिथों खून गुजर चुकिया होगा उत्थे आराम आ गया। जिधर तहरीक होंदी है उधर खून का दौरान होंदा है, उधर मुआद इकट्ठा हो रहा होंदा है। वो चीज़ भी पैदा जिस उज़व दे विच साडे को आज़ाद ने कि चार बुनियादी खिलतां, अपने बुनियादी आज़ाद जिहड़े ने चार ने। एक उज़व नूं एक मुफरद उज़व नूं असीं रखने हैं कि बुनियाद, उहनूं असीं हड्डियां दे नाल रबातात उतार यानी कनैक्टिव टिशू जिन्ने ने वो सारे असीं उहदे चों गिणने। उहनूं बेस बना लैने तीन, बाकी दे मुफरद अज़ा जिहड़े ने अज़ाए रईसा दे तहत लै आउने आ, उन्हां नूं हयाती अज़ा फेली अज़ा कहने आ। वो साडे मेन जिहड़े मरकज़ ने दिल दिमाग ते जिगर, उन्हां दे अगों जिहड़े करिंदे ने या मददगार ने गे वो दिमाग दे असाब नखा है, दिल दे अज़लात ने गे और अपने की कहते ने जिगर दे गुदद ने। गुदद दे विच तिली भी आ जाती है, गुदद दे जाजबा भी आ जाते जिन्होंने एक्सो एंडो कहते पे जी, दोवें गुदद आ जाते हैं। साडा अज मौजू सीगा शूगर दा। शूगर दा आरदा तिब्बे कदीम ने भी गुरदियां दे तहत ही लिखिया होगा, पहले भी बयान हो चुकिया होगा। तो गुरदे गुदद दे विच आउंदे ने, ग्लैंड दे विच आउंदे ने जिगर दे तहत। साडे कानून मुफरद अज़ा दे तहत जदों गुदद दा तलक असाब दी नाल हुंदा है, जुड़दा है असाब दी तहरीक नाल हुंदा है, तो गुदद अपना मवाद बाहर कढ़ना शुरू कर दिंदे। जदों अज़लात नाल जुड़दा है तो उदों रोकना शुरू कर देंगे। शूगर जिहड़ी है तुहाडी दो किस्म की जिहड़ी गिनी जाती हैगी। जिहड़ी असली शूगर जिन्होंने असीं शूगर दे बयान करते रहने आगे, वो असाबी गुद्दी और असाबी अज़लाती तहरीकां च होंदी है। असाबी गुद्दी और असाबी अज़लाती तहरीकां च, जिन्हों असीं दूसरी कहने हैं कि टाइप 2, वो गुद्दी अज़लाती और गुद्दी असाबी च होंदी है। असाबी गुद्दी दे विच असाब दे विच तहरीक होंदी है, गुदद दे विच तहलील होंदी है। जदों असाबी अज़लाती तहरीक होएगी तो गुदद ने जिहड़ा उन्हें तहलील जिहड़ी रुक जानी है, रुकनी है यानी कि हो रही है जे रुक जानी है, तो अज़लाती असाबी जो जाके तहलील बिल्कुल सुकून चो आ जाना। जदों शूगर तुहाडी शूगर होंदी है, जिन्होंने शूगर कहते जे, ज़ियाबीतस क्या है ना ने, ज़ियाबीतस शूगर का मानी नहीं बल्कि शूगर का मानी है जिथे शूगर आउंदी है। उदों तुहाडे लब लबे दे विच ग्लैंड दे विच तहरीक आ जाती है। लब लबे दे असाबी टिशू विच तहरीक आ जाती है, जिगर दे असाबी टिशू विच तहरीक आ जाती है। खा किसी भी सबब ना आ जाए, खा वो नफसियाती तौर पर आ जाए, जज्बात के नाल खौफ ना आ जाए, टेंशन ना आ जाए, ज़्यादा वर्क करने वाला आ जाए, या मौसमी तगय्युरात के बिना ते आ जाए। सर्दी आ गई बहुती सारी, गर्मी शिद्दत की आ गई, उन्हें तोड़ के रख दिता।
ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਮਾਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸਾਬੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸਾਬ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਿਲਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਵਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਮਾਕੂਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਬ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਾਬ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼ੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਗੁਰਦ ਨਾਲੇ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲੇ, ਜਿਗਰ ਨਾਲੇ, ਲਬੇ ਨਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਸਾਬੀ ਰਤੂਬਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਪਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਲਾਤ ਤਸਕੀਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਗੁਦਦ ਤਹਲੀਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਫਰਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਬ 'ਚੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜ਼ਲਾਤੀ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਜ਼ਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਨ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਗੁਦਦ ਤਹਲੀਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਬਲਬੇ ਦੇ ਅਸਾਬੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁੱਦੀ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਫ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਅਜ਼ਲਾਤੀ ਟਿਸ਼ੂ ਤਸਕੀਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਤਸਕੀਨ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਮਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜ਼ਲਾਤੀ ਖਾਮਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਗਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਮ ਹੋਈ, ਸਕੂਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਤੂਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਗਰ ਤੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਅਸਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਅਸਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਖੁਦ ਗੁੱਦੀ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਾਈਕੋਜਨ 'ਚ ਬਦਲਣਾ, ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ 'ਚ ਬਦਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਲੀਲ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਗਿਜ਼ਾ ਕੱਚੀ ਦੀ ਕੱਚੀ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖੂਨ 'ਚ ਰਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸਾਬ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਅਸਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਬੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮਸਾਨੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ੱਕਰੀ ਸ਼ੂਗਰ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਬੀ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਬੀਅਤ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਫਰਜ਼ਾਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਬੀਅਤ ਵਧੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖਾਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਜ਼ੇ ਸ਼ੀਜ਼ੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖੌਫ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਾਲੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਟੀਸੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਬ ਆ ਗਏ, ਸਬਬ ਢੇਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਬਬ ਦੋ ਸਬਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਸਬਬ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਬਾਬ ਇਹ ਸਿੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਫਸੀਆਤੀ, ਕੈਫੀਆਤੀ ਔਰ ਮਾਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਡੰਗ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੱਛਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਨਫਸੀਆਤ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਤਗੱਯਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ, ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿਲੀਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਾਬੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਬਲਬੇ ਦੇ ਅਸਾਬੀ ਟਿਸ਼ੂ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੀਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਲਾਤੀ ਸਾਬੀ ਤੇ ਅਜ਼ਲਾਤੀ ਗੁੱਦੀ ਨਾ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਮਦਦ 'ਤੇ ਗਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣੇ।
ਭਾਵੇਂ ਆਮਲੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਣੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਜਿਆ ਤਲਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੀਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਲੇਜੀ ਔਜਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰਦੇ ਬਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਵਲਵੇ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅਜ਼ਲਾਤੀ ਟਿਸ਼ੂ 'ਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਦੀ ਟਿਸ਼ੂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਣ ਨਾਲ ਤੇ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਲਵੇ ਦੇ ਗੁੱਦੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੰਬਰ 2 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਦੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਉਹਦਾ ਪੀਲਾ, ਆਪਣਾ ਪੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਲ ਹੋ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਆ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੱਥਰੀ ਆ ਹੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਦਲਾਤੀ ਟਿਸ਼ੂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਵਲਵੇ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੋ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਫੀਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਦਲਾਤੀ ਟਿਸ਼ੂ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ, ਅਸਾਬੀ ਟਿਸ਼ੂ 'ਚ ਜੋ ਤਹਿਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ 13 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਾਬ ਤੇ ਅਦਲਾਤੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁੱਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਜ਼ਾ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਪੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਆ ਪੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਟੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਤੂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਮੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾਤੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਰੰਗਤ ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਕੱਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਢੇਰ, ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਇਲਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪੁਣੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਜ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤ ਝੂਠੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਓ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਢੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਢੇਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੋਣ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਸ਼ਾਹਿਦ ਤੇ ਹੋਣ, 2 ਸ਼ਾਹਿਦ ਗਵਾਹ ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ। ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸਾਫ, ਨਵੀਆਂ ਰਤੂਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਾਰਮੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਇਲਮ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੈਸੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛਡਾ ਦੇਣੇ, ਲੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ 'ਤੇ। ਸਿਰਫ ਗਿਜ਼ਾਈ ਹੈ ਔਰ ਗਿਜ਼ਾ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਬਲਕਿ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਬਰ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰਫੋਰ ਕਰੀਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਤਾ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਦੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨੁਸਖਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟਾਨਕ ਬਣ ਜਾਏ।
ਜੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸਵਾਏ ਮੌਤ ਦੇ, ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਫਾਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਦਪਰਹੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ, ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਗਲਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਪਚੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਮਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਦਾ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੇ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਬੀਅਤ ਜੋ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੂਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੋਰ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੇਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਦੂਸਰਾ ਤੇਰੀ ਨਫਸੀਆਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦੇਣੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਦੇ ਜਾਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਜਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਫਸੀਆਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਤਮਾਦ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪੈਂਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਤਪੇ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਮਿਨਾ ਦੇ ਲੈਣਾ। जी सर आपने हाँ जी साहब आपने, मैं शुगर के हवाले से बात नहीं करूँगा, मैं बात ये करूँगा, आपने भी कहा कि तिली भी एक गुदत है। हाँ, उससे गुदत आप क्यों कह रहे हैं, किस बुनियाद पे कह रहे हैं? किस बुनियाद पे? तो गुद्दत है ही गुद्दा है। गुदत कीम साहब की ये खसूसियत है कि वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। तिली में खसूसियत नहीं, पाई ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਖਸੀਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। हाँ? गुर्दे के अंदर जो नालियाँ हैं ना वो नहीं होती, लेकिन उसका जो लहम है ना वो ज़रूर हो जाता है। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੁਲੀਆ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰਬ ਤਕਸੀਮ ਜਮਾ ਤਫਰੀਕ ਦਾ ਪੁਲੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਜ਼ਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੁਲੀਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਕਤ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਲੀਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਕਹਿਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਜ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਮਾ ਦਾ ਤਕਸੀਮ, ਜ਼ਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕਸੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੰਝਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। मेरा ये ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਦਤ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਲੀ ਰੀਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ मैं डिफाइन कर दूँ ਕਰ ਦਿਓ। थोड़ा सा। एक असल में ना हमारी दिव्य कदीम के अंदर जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें जब वो कहता है कि जब अज़ा बनते हैं, अज़ा जब बनते हैं तो वो उसके दो हिस्से तकसीम कर रहा होता है। एक जोहर मनी होता है,
और एक जो हैज़ का जो बचा हुआ खून होता है ना, उससे वो कहता है कि लहम और शहम, चर्बी और लहम तैयार होता है। बाकी जो जौहर मनी है ना, उससे हमारे दीगर अज़ा तैयार होते हैं, रबात, शरियान, वरीद, फलाना फलाना, जितने भी हमारे गुर्दे के अंदर अज़ा हैं या एक्सोक्राइन सिस्टम के अंदर जो अज़ा हैं, वो सारे जो है ना उसमें आ जाते हैं। लेकिन जो लहम है ना, उसकी एक खुसूसियत उसने बताई है कि ये दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। हमारा आम गोश्त जो है, आप इधर से गोली मारूँ तो ये दोबारा भर जाएगा। जितने भी हैं, जिगर जो है वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है सारे रीजनरेट हो जाते हैं। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर भी उस लहम की किस्म पाई जाएगी ना, यकीनी तौर पर वो दोबारा रीजनरेट होगा। चाहे वो लबलबे के अंदर दूसरे एक्सोक्राइन हिस्से का लहम हो, चाहे वो गुर्दे के अंदर मौजूद हो, चाहे वो कहीं पर भी उस किस्म का लहम पाया जाएगा, यकीनन जो है ना वो रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन तिल्ली के अंदर ये खुसूसियत नहीं है कि वो दोबारा रीजनरेट हो सके। इसे अभी हमने देखना है एक पित्ते को और एक तिल्ली को कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। इसको कैटेगरी वाइज हमें जो है ना तकसीम करना पड़ेगा। मैं जो लहसुन की आपने बात की है, तो गोश्त जी के जी मामले क्यों में कह रहे हैं आप? अज़लात जो है रीजनरेट होते हैं। उजलात की 4 किस्में बताई हैं, ठीक है। सादा गोश्त है, गिल्टी वाला गोश्त है, मसूड़ों का गोश्त है, और चौथा जो है ना एक और किस्म भी थी। ये चारों गोश्त है ना, चारों की ही रीजनरेशन हो जाती है, चारों ही रीजनरेट हो जाते हैं। चारों दूध है। नहीं भाईजान, गदूद की खुसूसियत मैंने उसी भी आपसे अर्ज़ की थी। गदूद में एक खुसूसियत है जो इनसे मुख्तलिफ है। गदूद के अंदर हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रीजनरेट होना वो दूध की खुशी नहीं। और भाईजान नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुने, बस रहन दो दोनों- करो जी, इधर आओ, कौन दोनों आएगा? किस्में आ गई ना गदूद के आओ अंदर, जी, सिक्रेशन दुआ और करो। रीजनरेट होना। रीजनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हैं? दुआ फरमा लें। हाँ ये हाँ, लो। आ जाओ।